皆さんこんにちは。今回は1週間の夕食夫婦で最後のスペシャルバージョン。出産予定日の1週間前からお腹が大きい北欧妊婦がどうしても食べたいあんな料理やこんな料理、出産当日ギリギリまで一生懸命作っていただきます。意外すぎるスウェーデンの病院食にもご注目。よかったらぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。毎年このチャンネルでは年に2回ほど1週間の夕食動画、7日間の夕食をお見せするっていう動画を撮っているんですが、今回は予定日まで残り1週間っていうタイミングで出産前ギリギリの7日間の夕食っていうのを撮っていきたいと思います。予定日より前に陣痛が来ちゃうっていう可能性もあるんですけど、それもリアルな記録として面白いかなと思うので、よかったらぜひ最後までお付き合いください。で、もうお腹空いてるので早速夕食1日目のご飯を作っていきたいと思います。今回使う材料がこんな感じです。乾麺じゃなくてこういった普通のうどんも食べたいなと思って久々にこれを買ってきました。ちょっとこれに牛肉、そして白菜、人参、小ネギ、そしてちょっとこれは水に戻してる段階の椎茸と、あと豆腐を入れようかなと思ってます。ちょっとパパッと済ませられるように簡単に作っていきます。みりんなしで作ります。今回はうちに日本酒とみりんがなかったので、スウェーデンのスーパーで買える料理用の白ワインとブラウンシュガーでみりんの代用をしつつ、即席ですき焼きのタレを作りました。スープを火にかけている間に用意した野菜をカット。牛肉は別のフライパンで火を通しています。だいぶいい感じに、すき焼きができてきました。じゃあお肉も追加します。これちょっと日本の牛肉と違ってやっぱ脂身が少ないお肉なのですぐ硬くなっちゃうっていうのがね、難点ですね。これが茹でるのがすごい早くて 300ml の熱湯に2分茹でて食べてくださいって書いてあるので結構すぐできると思います。ちょっと無理やり感はあるんですが、この中に直接うどんを入れ3分間煮込むとちょうどほぐれてきました。そしてもうすべての食材にもしっかり火が通ったので、スウェーデンでできるすき焼き風うどんの完成です。ヨハンさんは声が枯れて全く出ません。Woke up today with this voice. Yeah, it doesn't work at all. My voice is completely gone. I'm excited. ね、美味しそうだね。お腹をうわー。Can I start? ちょっと待って。Yeah, it's difficult. よいしょ。いただきます。美味しい？ Very good. よかった。私も食べます。いただきます。どう？美味しい。美味しいけど赤身で脂身が少ない部分、ローストビーフに使うやつだから硬い。うどんもいただきます。めっちゃ切れてるけど味はどうでしょう。It's very nice. Love it. 美味しい。ツルツルして美味しい。Did you enjoy? Yeah, I love this kind of food. It's very nice, sweet and very good taste. 美味しかったって言ってますもう今日さ陣痛が来るかもしれないのにさ、声枯れてるからさもし今日陣痛来たら大変だね。じゃあ
1日目はうどんだったんですが、明日は多分ヨハンが料理してくれると思います。 I'll try my best. 頑張ってください。頑張ります。ということでまた明日。また明日。It's the second day now since I lost my voice and it's starting to recover, but it is not good yet, as you can hear. But I will try to talk a little bit, but probably mostly it's gonna be Natsuko's voiceover for today. But anyway, I'm gonna make a pretty standard meat sauce today, a Swedish one with a lot of veggies in it and mushrooms. 今回使う材料はこちらです。野菜は人参にトマト、マッシュルーム、そしてオニオン、あとガーリック、500g の合いびき肉とパスタソースはここら辺のいろいろ使って作ってくれるそうです。 It was my request. Your request, yeah. I love your meat sauce. Yeah, it's very simple, so. Yeah. But it's always tasty. It's really good. ではではお願いします。Alright. それではまず最初はソース作り。ヨハンが今回作ってくれるこのミートソースは大人も子供もやみつきになるいくつかの隠し味があるので、ぜひ皆さんには予想していただきながら実際に真似して作ってほしいなと思うんですが、まずはいろいろな野菜を細かくカットしていくところから。 I'm gonna put in the onion now, and after that I'm gonna do the carrots. Carrots going in. すごいシュレッドするんだね、毎回。この人参はかさ増し用、そして栄養があるから入れるそうです。夏はトマトの季節で結構安く売ってあるので、今トマトがたくさんあって、これもせっかくなので入れてもらいます。 Gonna add the tomatoes now. 野菜と一緒にひき肉もここで投入。 Let's mix this up. Okay, I'm gonna let this cook under here for a little bit. 全体的に火が通り、玉ねぎがしんなりしてきたら、お次は Adding mushrooms. And we're doing a full package today. This recipe works completely fine without the mushrooms. We're gonna do mushrooms now and again. But if you like mushrooms, it's good. I'm gonna leave them there for a little bit to stew. I also cut up some beef fond here. I'm gonna mix that up with boiling water. I'm just gonna press that straight into. 味にパンチを出すため、お好みでニンニクも追加していきます。 Also gonna let that steam a little bit on top. Mushrooms are all good in here. I've softened up and then start adding beef fond and the crushed tomatoes. Let's boil. I can lower the heat a little bit now. Doesn't need to be in a full boil anymore. So let's start adding some spices to this. I pretty much always go on feeling when it comes to the spices. I almost always add a bit of ketchup, some sweetness. I also always add a tiny bit of mustard. It very easily overpowers the flavor. Just a tiny little drop. I think that's good. Not more than that. Then this is herb salt, curry, and the secret ingredients we always use in the meat sauce here. Some soy sauce, black pepper, muskat, I don't know what that is in English, nutmeg maybe, and chili powder. 最後に味に深みを出すために料理用の赤ワインも追加。 Let's mix that up. Okay. And then that's it. Let's eat.
Let's eat. Became a lot of pasta. More than I expected. I just took a handful. I thought it was like normal and full. 家族5人分ぐらい。 No. 美味しそう。マッシュルーム。旬の食材だから絶対美味しいと思う。いただきます。いただきます。うん。美味しい。うん。そしてサラダも美味しくいただきます。 So, it's a pass. ありがとう。本当に美味しい。よかった。So tomorrow it's you cooking again? 明日は私です。あれにしようかな。Bourbons. That sounds nice. 食べてる途中だけど、ヨハンさんごちそうさまでした。引き続き食べていきます。はい、3日目になります。今日はまだ陣痛が来ていないので、私が夜ご飯担当です。では早速今日作る料理の紹介していきたいと思います。今日使う材料はこちらです。はい、今日は鶏を使って揚げ物をしていきたいと思います。そして私たちが最近よく食べてる中華風のバオ、多分日本語でバオって言うんですけど、バオバンズを使ってこれは蒸し器で蒸すスタイルでこれすぐ食べれるやつを買ってきました。これに書いてある通りなんですけど、今日はレタスがないのでその代わりにきゅうり、そしてこのなんていうんだっけ、このカリカリの玉ねぎをのせたり、あとソースとか好きな感じでかけて食べたいと思います。にんにく、生姜、酒、醤油、オイスターソースに少しだけ中華だしを入れたかな。ナツメグと胡椒も振ってあります。でこれはね、もう下味をつけてて、ちょっと常温に20分ぐらい戻したところになります。早速揚げ物をやっていきたいと思います。火をつけて、なんか普通の菜種油にごま油を加えると香りが良くなるって聞いたので、ちょっとだけごま油も追加です。でこれはちょっと3時間ぐらい前にねつけてるので、美味しくなってるといいなと思います。揚げ物をすると油が飛び散ってお掃除が大変だし、時間も手間もかかるので本当にたまにしかやらないんですが、出産したら揚げ物をするのはもっとめんどくさくなるかなと思い、今回はまだ陣痛も来ていないこの機会に思い切ってやることにしました。ちょっと試しに揚げてみていい感じだったので、実際に揚げていきます。こんな感じです。スウェーデンで食べられる巨大きゅうりは少しだけ厚めにカット。最後の鶏肉を揚げている最中にせいろの準備もしていきます。これもスティームしていきます。揚げ上がりました。完成です。では実際にいただきたいと思います。
この日ヨハンはお友達から譲ってもらったベビーカーを分解し、一つ一つのパーツをきれいにしてくれていて、いよいよ出産準備も大詰めを迎えています。Brian is here. Brian's here. ただーん。こんな感じで、もうめちゃくちゃプルプルで美味しいバオバンができました。It looks really nice. 好きな野菜、私たちはよくきゅうりと好きなソース、そして揚げ物を一緒に入れてパクッと食べるっていうすごく簡単なアジアンストリートフードっぽくいただきます。それ美味しいよね、しらちゃんマヨ。 Yeah, it's very nice. このバンが大きくないからさ難しいんだけど、こんな感じでいただきます。こっちから食べるか。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい唐揚げができました。美味しい？ It's very good. 本当？このしらっちゃマヨめっちゃ美味しい。辛い。And the chicken is very well done. It's very crispy on the outside and then very juicy. So very nice. Good karage. ありがとう。Good job. Thanks. Okay, so today I'm gonna make a quiche Lorraine with spinach. So if we look over here, we have the ingredients. I don't know exactly how much cheese this is, but we're gonna need 400 grams of shredded cheese, 2 yellow onions with butter for frying them up, 8 eggs, 8 deciliters of milk, 200 grams of smoked ham. We'll see how much spinach, however much seems to be right, and pie dough. And then it's gonna be salt and pepper to taste. Okay, so put the oven on 170 degrees, and then the pie is gonna be in there for 45 to 50 minutes. And we're gonna use a 30 centimeter pie form. ここでヨハンさんにクイズです。このチーズは何百グラムあるでしょうか？ See, that's 380 grams, almost 400. That's good. So I think that's gonna be fine. Yeah. それでは早速パイフォームにバターを塗り、買ってきたパイ生地を広げていきます。次に卵8個と牛乳 800ml を混ぜ卵液を作り、玉ねぎをみじん切りし、そのままフライパンで炒めていきます。玉ねぎを炒めている間にオーブンで焼いた時に溶けやすいようチーズ 400g をシュレッドしていくと、 Okay, here are all the prepared ingredients. I got the cheese, the ham, spinach, the egg and milk mixture, salt and pepper, and the fried onion, and the pie dough. So let's assemble. Let's put in the onion, the ham. まず敷くんだね、そうやって材料を。And the cheese, the mountain of cheese. 入るかな全部ね。Okay, let's start with that. お好みでほうれん草も具材として追加していきます。 Okay, let's pour on the pie mixture. すごい。Looks like it's about to run over there. Yeah. Maybe that's it. Yeah. Looks good. 仕上げに残りのチーズもたっぷりのせたら、 Okay, let's try to get this in to the oven. せーの。 Okay. いいんじゃない。 Set a timer for 45 minutes. Okay, it should be done now. Cool. Let's get it out of the oven. 45分。 Yeah, it's just been a little bit over 45 minutes now. おー、すごーい。膨れたね、ぷくって。 Yeah, Swell. it did. Surprising.
美味しそうすぎる。 That looks really nice, right? わ Let's set the table and let this cool down slightly. ー、ね、最高、ありがとう。すごい美味しそう。最近ごまどれを見つけました。普通のスーパーで売ってあって、この日本のキューピーのごまどれみたいな感じで甘くて美味しいです。Oh, let's eat. Let's eat. あ、でもなんか卵感すごいね今回。いただきます。いきます。初めてじゃない？これ作るの。ほっ。うん。美味しい。うん。美味しい。うん。卵感強いかも。It's no flour, right? No, うん。 no flour. うん。なんかプリプリしてて美味しい。じゃあごまどれもいただきます。うん。美味しい。うん。なんか今まではごまどれスウェーデンなかったから自分で作ってたんだけど、売られてるとさ、なんかすごく日本が近くなった感じがして嬉しい。なんか妊娠してからやっぱり最初あんまりご飯食べれない時に、なんか唯一食べれるのがその野菜とかの生野菜とか生フルーツ、あとはやっぱり日本の味付けだったから、なんかそこはやっぱ日本人だなってすごい思いました。それでは引き続き食べていきたいと思います。はい、今日は私が担当して料理を作っていくんですが、油そばっぽいものを作ろうかなと思ってます。でも私が作ったうどんも麺類だったし、ヨハンが作ったパスタも麺類で、今回ラーメンだからちょっと麺って続いてるんですけど、夏だしちょっとそういったがっつりしたものも食べたいっていう感じなので、今回は油そば作っていきたいと思います。で、実は今日の午前中にお印みたいな感じのものが来て、なんか生理痛っぽい痛みがある気もするんですけど、まだ陣痛が始まったわけではないっぽいので、自分ができる範囲で普通に動いていきたいと思います。では早速お料理スタートです。はい、ということで今日使う材料がこちらになります。スウェーデンに住んでると家であるものでどうにかしようっていう感じなので、今回はですね、スパゲッティと重曹を使って中華麺っぽく作るっていう方法でやっていきたいと思います。で、肉味噌を作りたいなと思って、ひき肉、味噌とコチュジャン、ニンニク、あとゆで卵、昨日もちょっと食べたんですけど、ほうれん草を少し茹でて、このすみれっていうね、お店屋さんかなの油そばの素を使ってこってり系の美味しい油そば作れたらいいなって一応思っています。そんな感じでこれから作っていきたいと思います。まずはトッピング用のゆで卵とパスタ用のお湯を準備し、肉味噌はニンニクがガツンと効いた味付けにしたかったので、今回は 2,3 かけらたっぷり加えようと思っています。はい、それではこの重曹をお湯にね入れていきたいと思います。で、沸騰したお湯にだいたい 320g 分ぐらい今回は麺を茹でます。パスタの時間が9分っていう風にパッケージに書いてあったんですけど、少し長めに茹でてもいいかなと思ってるので、とりあえず10分間ぐらい茹でて様子を見たいと思います。ちょっと卵切ってみたいと思います。おー、いい感じ。いい感じです。あ、そしてプラス2分で茹でたので12分茹でました。結構ね、柔らかくて、なんか食べたら中華麺っぽくなってますね。
でお肉も味付け、ヨハンが好きかわかんないけど私の好みの味だったのでこれでよしとして、で麺を入れていきます。本来であれば冷水で締めて冷たく食べるんですけど、ヨハンが温かい麺の方が好きということで、今日は温かい麺にちょっとごま油を混ぜて、それでとりあえず麺は冷たくしないで食べようかなと思ってます。では盛り付けていきます。多分1人前より多いんですが、まあいいでしょう。頑張って食べます。でこれも実際に使っていきたいと思います。そして仕上げに肉味噌とゆで卵を丼に盛り付け、ほうれん草もトッピングです。本当はねネギがあったらよかったんだけど、ネギ全部使っちゃったからしょうがないです。そして私の方にはこの韓国で買ってきたやつをかけて完成です。いただきます。ということで完成です。どうぞ。 Looks really nice. ね、美味しいといいけど。でこのね辛いやつかけてもいいよって。でも辛いから気をつけてねって。 Okay. いただきます。Itadakimasu. 美味しい。美味しい、うん、よかった。It's- You can mix if you want. Okay. It's up to you. 辛い？美味しい？美味しい。美味しい？私もちょっとタレつけずにいただきます。美味しいね。美味しい。うん。めっちゃ美味しい。味噌味だ。いつもは豚骨っぽいけどこれは味噌味ですね。うん。このお肉いっぱいあるから、もしもっと食べたかったら。We have more meat meat. うん。うん。It's really good. うん。I love it. うん。Might be the best we've eaten this week, I think. 本当？よかった。What do you think of the pasta as ramen? ね。It works, I think. Yeah, it kind of works, doesn't it? ね。ちょっとラーメン、なんか卵感はやっぱりないんだけど、もちもちして美味しいと思う。じゃあ、混ぜて食べていきたいと思います。では、明日、もし陣痛が切れなかったらお会いしましょう。1週間の夕食6日目なんですが、私の陣痛が昨日来なくて、ちょっとその兆候、そのお印が来てからちょっと兆候はあるんだけど、まだいつも通り普段通りの生活をしているっていうところなので、このまま6日目の夕食、ヨハンさんに作ってもらいたいと思います。So for my last day, I'm gonna make French toast. And French toast in Sweden is often quite a sweet meal rather than a savory or a salty one in comparison to like in the UK where like French toast or egg bread can be very savory. But the recipe is super simple. What you're gonna need is flour, egg, milk, and a little bit of salt. And that's all you need for the egg mixture. And then we just have some butter for frying. And then you need toast. We're gonna make enough for about 9 slices of bread. And then I use some cinnamon sugar mixture. So what we're gonna do is I'm gonna mix up the egg mixture. Then I'm gonna dip the bread into the egg mixture. I'm gonna fry it up on the stove. And then when it's finished frying, I'm just gonna dip it into the cinnamon sugar mixture. Short time on each side. And then it will be done. Cool. So let's get started. Okay, so I've cracked 3 eggs into this. Next thing is just putting in the milk. 1, 2, 3. The 3 tablespoons of flour. I'm just gonna quickly mix this up. フライパンが温まったら卵液に浸した食パンを焼いていきます。両面にしっかり焼き色がついたら、パンが温かいうちにシナモンシュガーにたっぷりつけていきます。スウェーデンの食パンは日本の食パンより一回り小さいので、今回は9枚分どんどん焼いていきますよ。
スウェーデンではさ、パッテガリーダレ for night, right? Yeah, for night. お金がない騎士が食べる食べ物みたいな。Because you use old bread. ああ、I see。私たちも今回トーストは、冷凍庫にあるものから選んだから、まあそういうことだよね。完成でーす。Yay! Give you this one. ありがとう。 I added some extra sugar on the top ones. We have more here than when it's going down to the ones so I don't have too much on it. そしてメープルシロップとハニー、 Mm. お好みでつけて食べたいと思います。すごい。 Let's try this. いただきます。 Itadakimasu. Well, it's still warm. ね。おいしい？ Mm. What is it? うん。おいしい。 Though? うん。このメープルジョーってやつもかけてみようかな。じゃんじゃーん。カロリーボムの美味しいフレンチトーストです。ちょっとかけていただきます。おお、最高。でも日本だとさすがにフレンチトースト夜ご飯ってないのかもね。Mm. I mean, the way we're eating it now is probably not too common here either. このパンがあったかいからさ、美味しい。メープルシロップかけても。わお。I have a feeling this is more calories than a pizza, you know? それでは引き続き食べていきたいと思います。明日もし陣痛が来てなかったら明日がラストになると思います。See you tomorrow. 1週間の夕食の最後は病院になりました。はい、生まれました。じゃじゃん。お、パスタにヴィルツスターブパスタソース。 I think it's like minced meat sauce. うん、 Meat sauce, but with like vilt. 美味しそう。 Maybe a little bit more milky. ね、美味しそう。すごく温かくて最高。そしてジュースとなんかエッペルカカみたいな。美味しそう。すごい。いただきます。無事に生まれたんですけど、誕生が早すぎてさ、朝2時に破水して生まれたのが朝の8時半だったから、病院に来たのが4時半。4時間で生まれた奇跡の速さで、なんかもう何も食べる時間なくて、せっかくいっぱいお菓子とか持ってきてたけど、ちょっとお腹空いてるので、食べたいと思います。いただきます。うん。うん。美味しい。おいしい。ビーフかな？ビーフスターフ。Vilt means like wild meat. No. Like renskav. Yeah. Är det skav? Or Mm. like wild boar or deer or うん。 goose. ちょっとお昼ご飯はちょっとがっかりだったけど、夜ご飯は美味しいです。ヨハンさんの分のディナーはないけど、夜食は出るんだよね。Mm. フィーカがね。 Yeah, and there's also the hotel. They said that you can go to the restaurant there. うん。はい、そんな感じで1週間の夕食動画お楽しみいただけましたでしょうか。ね、最後の最後はまさかの病院での終わりになりましたが、もうすごいいい1週間になったなって、こうやってね記録ができてすごく私たちも楽しかったです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ヘイドー。ヨハンさんお疲れ様。I'm very hungry. Yeah. いいね。